ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशस्कन्ध सप्तमोऽध्याय। सप्तमे पुराणलक्षण अथर्वशाखार वर्णन। सुत उवाच एबे अथर्वशाखा शुण। एवेद कर्ता अथर्वण। अथर्व ऋषि अंगिरस सुमंतु ताहांकर शिष्य। से पिता ठारु उपदेश कबंध ताहांकर शिष्य। पथ्य वेद दर्श ए दुई शिष्यंकु कबंध पढ़ाई। वेद दर्शकंकर पुण चारि शिष्य जे विद्यमान। ब्रह्म बळी जे शुक्लायनी मोदोष जे पिपलायनी। ए चारि शिष्यरु अनेक पथ्यंक शिष्य जे सुनक। कुमुद चाजलिया बर कहिबा शिष्य सुनकर। बभ्रुसंधवायन हेले ए दुई संहिता पढ़िले। सावर्णी प्रभृति अन्यान्य सुनक शिष्य थिले पूर्ण। नक्षत्र कल्प पूर्ण शांति कश्यप आंगिर प्रभृति। संगीताचार्य ए माने अथर्व वेदे विद्यमाने। हे मुनि शुण अनंतर जे नाम पौराणिकंकर। कश्यप त्रज्यारुणी पूर्ण सावर्णी जे अकृत व्रण। वैशंपायन जे हारित एसट पौराणिक ख्यात। एबे जे व्यास शिष्य पूर्ण मो पिता लो महर्षण। तांको ठारु एसट शिष्य संगीता कले उपदेश। ताहांको ठारु मुहि पूर्ण पढ़िली सकल पुराण। मुअटे सुत पौराणिक आवर कश्यप ही एक। सावर्णी परशुराम शिष्य अकृत व्रणचारी शिष्य। ए रूपे आंभे चारि जण व्यास शिष्यंक ठारु पूर्ण। चारि मूल संहिता मान समस्त कलु अध्ययन। पुराण 10 जे लक्षण पंचलक्षण थोके जान। जहा वर्णन्ति ऋषि गण पुराण लक्षण तु शुण। सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा हेतु जे मनंतर संख्या
ବଂଶାନୁଚରିତ ଯେ ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ବଂଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ 10 ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପୁରାଣ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ସାନ ଉପପୁରାଣ ମାନ 5 ଲକ୍ଷଣରେ ବଖାଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ତ୍ରିଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ ସେ ମାୟାର ତହୁଁ ମହତ ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସଞ୍ଚାର ସଦାଦିତନ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 11 ସଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସର୍ବେ ସର୍ଗ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ପୁଣ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ଭାବେଣ ଏହାଙ୍କ ବାସନାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ଆଦି 4 ଉତ୍ପତ୍ତି ଏମାନେ ବିସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବିକା ଚାର ଯେ ଗତି ଏ ସର୍ବବୃତ୍ତି ଯେ ବୋलाई ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହି ଏମାନ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଋଷି ଦେବ ମତେ ବିଷ୍ଣୁର ଅବତାର ମାନ ଅସୁର ପ୍ରଳୟ କାରଣ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଯେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ରଖନ୍ତି ମନୁ ଦେବତା ମନୁ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଆବର ଋଷି ସପ୍ତ ହରିର ଯେତେ ଅବତାର ଏସଟ ବୋଲି ମନନ୍ତର ମନନ୍ତ ଅଧିକାର ବୋଲି ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲି ଯେ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶରେ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ହେବେ ପରେ ତାହାକୁ ବଂଶ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଚରିତ ବାଜେଇ ବଂଶାନୁଚରିତ ତା ନାମ ଶୁଣ ସୌନକ ଦେଇ ମନ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେବା ପ୍ରଳୟ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଏ 4 ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣ ଜୀବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂହାରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ମାୟା ନାମ ତା ଯୋଗେ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କହି ଯୋଗ ମାୟା ଗୁଣରେ ମୋହି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ନିରନ୍ତରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଭାବେ ସଞ୍ଚରଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୀନ ହୋଏ ପୁଣ ତାହାକୁ ଅପାଶ୍ରୟ ଜାଣ
जेसने घटादि पदार्थ मृत्तिका संगे जूता जूत जन्मरु मरण पर्यन्ते जे थाई सदा जूता जूते आश्रय जानी बटी सेही दशम लक्षणटिएहि ए सर्व मायार बासना जानी वासुदेव रचना चित्त त्रिगुणरु बाहारे रही जेबे जोग बळे जीव परमरे मिसई तेबे बंधन रुतरई एमंते दश लक्षण रे जुक्त पुराण मानंकरे पूर्वे ऋषि माने बोलंती अष्टादश पुराण ग्रंथि एथे अछंती बड़ सान सुण से अष्टादश नाम ब्रह्म जे विष्णु लिंग शिव गरुड़ नारद जे भाव आग्नेय स्कंद भागवत भविष्य ब्रह्म वैवर्त मारकंडेय जे वामन वराह मत्स्य जे कुरुम ब्रह्मांड पद्म जे पुराण एमंते अष्टादश जान अष्टादश पुराण सार श्री भागवत नाम जार ए अष्टादश जे पुराण ए 4 लक्ष ग्रंथ पूर्ण सूत कहंती तो समने सुण हे ब्रह्म ऋषि माने वेदर शाखा प्रणयन विस्तारी तुम्भर आगेण कहिलु तुम्भर प्रसन्ने शिष्य प्रशिष्य विचारणे एहा जे कर्ण रे सुणई ब्रह्म तेज तार बढ़ई सकल कलु सनासई अन्ते से वैकुंठे बसई नमई विप्र जगन्नाथ द्वादश स्कंधे भागवत केवल आशा करे ते कृपाळु कृपा कर मते सुजने सुण कर्ण द्वारे तरी बये भव संसारे श्रुत शौनकर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद श्री हरि चरण सरोज भावई जगन्नाथ द्विज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे पुराणलक्षणादिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्याय। अष्टमोऽध्याय मार्कण्डेय ऋषि चरित अष्टमोऽध्याये बुकत
ସୌନକ ପୁଛେ ତ ସମନେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ। ସୌନକ ଉବାଚ ହେ ସୁତ ହୁଅ ଚିରଞ୍ଜୀବି ପରମ ସାଧୁ ଗୁଣ ସେବି। ପୁରାଣ ବକତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ୍ଭେ ମାୟାରେ ହୋଇ ନଷ୍ଟ। ଅପାର ସମୁଦ୍ରେ ଭ୍ରମିତ ଅନ୍ଧକାରେ ପଡ଼ି ମୋହିତ। ସଂସାର କୂପରେ ପଡ଼ିଲୁ ନିସ୍ତାର ପଥକୁ ହୁଡ଼ିଲୁ। ଏଥୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରିବ ସଂସାର ପାର ଦେଖାଇବ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆୟୁଷ ବାଣୀ ଜଗତ ଜନ ମୁଖୁ ଶୁଣି। କଳ୍ପାନ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ ସେ ପାଇଲେ। ଜଗତ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲୟ ଧରେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କେମନ୍ତେ ପାଇଲେ ମାରକଣ୍ଡନ୍ତେ। ସେ ଆମ୍ଭ ଭୃଗୁ ଋଷି ବଂଶେ ଜନମ ମୃକଣ୍ଡଙ୍କ ଅଂଶେ। ତାଙ୍କ ଜନମ ଦିନ ପୁଣ ପ୍ରଳୟ ନାହିଁ ସଂସାରେଣ। କେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ମୃକଣ୍ଡ ସମ୍ଭବ। ସେ କାର୍ଣ୍ଣବ ଜଳେ ପୁଣ ଏକାକୀ କଲେ ସନ୍ତରଣ। ଏକ ପୁରୁଷ ବଟ ପୁଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣା ନିକଟେ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣେ ପୁରୁଷ ସେ ବଟ ପତ୍ର ପୁଟେ ବାସ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ଧରି ରାଇ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ। ବାଳକ ଗର୍ଭର ଭିତରେ ଋଷି ପଶିଲେ ତ ସଭରେ। ସେ ପ୍ରଳୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଗର୍ଭେ ଅନେକ କାଳ ରହି। ବାଳକ ରୂପୀ ଯେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କିସ। ଆମ୍ଭର ମନରେ ସଂଶୟ ସେ କଥା ଆମ୍ଭ ଆଗେ କହ। ଏ ମାୟା କୁତୁହଳ କଥା କହିଣ ଛେଦ ମନ ବ୍ୟଥା। ତୁମ୍ଭେ ପରମ ଯୋଗୀ ଯେଣୁ ସମର୍ଥ ପୁରାଣରେ ତେଣୁ। ଏମନ୍ତ ସୌନକଙ୍କ ବାଣୀ ସୁତ କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି। ସୁତ ଉବାଚ ହେ ମହାଋଷି ମାନେ ଶୁଣ। ପୁଛିଲ ଯେ ବଣ ପ୍ରସନ୍ନ ନାରାୟଣର କଥା ମାନ। ଯହିଁରେ ହୋଇଛି ବଖାଣ କଳି ଯୁଗର ମୋହ ନାଶେ। ତାହା କହିବା ଶୁଣ ତ ସେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୃଗୁ ମୁନି ଧାତା ବିଧାତା ପୁତ୍ର ବେଣୀ। ବିଧାତା ସୁତ ଯେ ମୃକଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାରକଣ୍ଡ। ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ ଆୟୁଷ 9 ବରଷରେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମରେ ସଂସ୍କାର କଲେ ତା ପିତା ତପିବର। ବେଦମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପିତୃ ସେବିଲେ। ପିତୃ ସେବା ସକାଶୁ ପୁଣ ଆୟୁଷ ପତ କଳ୍ପ ଜାଣ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ସେ କଲେ ଶାନ୍ତ ସମଚିତ ଭଜିଲେ। ଜଟାଧାରୀ ବଲ୍କଳ ପିନ୍ଧି ହସ୍ତେ କମଣ୍ଡଳୁ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ। ଯଜ୍ଞୋପବୀତ କନ୍ଧେ ଶୋହେ କୁଶମେ ଖଳା କଟି ରହେ। କନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣାଜୀ ନଉତରୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଣ୍ଠେ ହସ୍ତେ ଭରି। ହସ୍ତରେ କୁଶ ଯେ ପବିତ୍ର ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ। ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବିଣ। ସାୟଂ ପ୍ରାତ ଦୁଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲେ। ଭିକ୍ଷା ନ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଶେ ଆଣି ସେ ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ତୋଷେ। ସେ ଅନ୍ନ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବାରେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତୋଷ ହୋଇ। ଅନ୍ୟଥା ହନ୍ତି ଉପବାସୀ ଏମନ୍ତେ ବେଦକୁ ଅଭ୍ୟାସୀ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ମନ୍ତେ ବତ୍ସର 10 କୋଟି ଗତେ। ସେ ବାସୁଦେବ ଆରାଧନା ଧ୍ୟାନେ ଧଇଲେ ଧାରଣା। ଏମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷ ପିତୃଭୂତ ଗଣ ଯେ ରକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତପି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଂଶ। ଦେଖିଣ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧରିଣ ତପସ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ। ମନ ପବନ ଯୋଗ ବଳେ ରହିଲେ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ। ସଂଯମେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଧ୍ୟାନ ହୃଦେ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସକଳ କ୍ଲେଶ ପାଶୋରିଲେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ପୁଣ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଲେ ଧ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତେ ସଟ ମନନ୍ତରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ସପ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ସମୟେ ପୁରନ୍ଦର ନାମ ଯେ ଅଟ ଇନ୍ଦ୍ରର। ମାରକଣ୍ଡେୟ ତପ ଦେଖି ଶଙ୍କା ମନରେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ। ଏ ବିଚାରରେ ପୁରନ୍ଦର ରାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ପଞ୍ଚଶର। ଅପ୍ସରା ଗଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କହେ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ବସନ୍ତ ମଳୟ ପବନ ଷଡ଼ ଋତୁଙ୍କ ସಮೇତେଣ। ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଚଳ ସତର। ତାଙ୍କର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚଳେ ମାର। ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଶ। ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀର ନାମ ଚିତ୍ରଶୀଳା ଯେ ନାମ ସ୍ଥାନ। ଆଶ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତହିଁ ସେ ସ୍ଥାନେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଅଶେଷ ସୁଖାଳୟ ସୀମା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ଲତାଦିରେ ବେଷ୍ଟିତ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ। ପବିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଗଣ ଧ୍ୱନି ନିର୍ମଳ ଜଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ମତ ଭ୍ରମରେ ପୁଷ୍ପ ବାସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ ହରସେ। ମତ କୋକିଳ କରେ ଧ୍ୱନି ମତ ମୟୂର ନୃତ୍ୟେ ଭ୍ରମି। ଉନ୍ମତ୍ତ ନାନା ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ସେହି ବନେ। ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତ ମାନେ
ମିଳିଲେ ଋଷି ତପସ୍ଥାନେ। ପବନ ମନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଘେନି ଶୀତଳ ହିମ ଜଳ ଆଣି। ପୁଷ୍ପବାସରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହେ ମଳୟ ପୁରାଇ। କାମ ଉଦିତ ନାନା ମତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୂତେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦେ ହୋଇ ନବ ପଲ୍ଲବ ଶୋଭା ପାଇ। ବସନ୍ତ ଆଦି ଷଡ଼ ଋତୁ ଏ ସର୍ବେ ତପ ଭଗ୍ନ ହେତୁ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରାଦି କନ୍ଦର୍ପ ପୁଷ୍ପ ବାଣ ସନ୍ଧି। ଲୋଭ ମୋହ ଅଙ୍ଗେ ଭେଦିଲା ରତି ସଂକେତ ଦେଖାଇଲା। ମାରକଣ୍ଡେୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି ଅଗ୍ନି ହୋମରେ ସେବା କରି। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତେ କନ୍ଦର୍ପ ଭେଦନ୍ତି। ସେ ମାରକଣ୍ଡ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ଚରଣେ। ଉତ୍ତମ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଅଗ୍ନିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶୋଭମାନ। ସେ ଋଷି ଆଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୂତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଯେଝା ମତେ। ଅପ୍ସରା ଗଣ କଲେ ନୃତ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବୀଣା ନାନା ଯନ୍ତ୍ର। ପୁଷ୍ପଧନୁରେ ମଞ୍ଚ ସର କାମ ଭେଦେ ଋଷି ହୃଦର। ମଧୁମାଧବ ରଜସ୍ତୋକ ତପଭଗ୍ନେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେବକ। ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳୀ ଅପସରା ସାରଣୀ ଘେନି ଖେଳୁଥିଲା। କବରୀ ଫିଟିଲା ତାହାର ସାରଣୀ ଖସିଗଲା ଦୂର। ବାମ ଡାହାଣେ ଚକ୍ଷୁ ଢାଳି କବରୀ ବାନ୍ଧେ ଭୁଜ ତୋଳି। ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଖସେ ତଳେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତା ନେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ମଦନ ପୁଷ୍ପ ସରମାରେ ବେଗେଣ। ଏ ସର୍ବ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଲେ ଋଷି ଅଙ୍ଗରେ ନ ଭେଦିଲେ। ଯେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଲୟେ ରହି। ଋଷିଙ୍କ ଅପକାର ଭାବେ ଦଗ୍ଧ ସେ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ। ଏଣୁ ସତ୍ୱରେ ଲେଉଟିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ। ସର୍ପକୁ ଚାଳିଣ ଯେ ସନେ ବାଳକେ ପଳାଅନ୍ତି ଛନେ। ଏମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ କହି ସେ ଶୁଣେ ମୁନି ଖେଦ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧ୍ୟାନରେ ଲେଶ ମାତ୍ରକ ନ ଟଳିଲେ। ଯେ ତାକୁ ନିମଗ୍ନେ ଭଜଇ ସଂସାର ଦୁସ୍ତରୁ ତରଇ। ତା ପାଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ବିଘ୍ନେ ନ ବାଧିଲେ। ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୁହଁଇ ଯାଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଥାଇ। କାମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଗେଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଶୁଣି ନ ଜାଣିଲେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ଋଷି ବାସୁଦେବେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶି। ତପ ସାଧନ ସଂଯମରେ ସମଭାବ ମତି ହୃଦରେ। ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ତାର ଜାଣି ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନର ନାରାୟଣ ହୋଇଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଚକ୍ଷୁ ବିକଚ ପଦ୍ମ ପ୍ରାଏ ବନମାଳାଏ ହୃଦେ ଶୋହେ। ବକଳ କୃଷ୍ଣା ଜିନ ପିନ୍ଧି
ତପଚାରିବେ ସେ ଆନନ୍ଦୀ। ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧେ ସୁଶୋଭନ, ହସ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ। ତ୍ରିଗୁଣ ପଇତା କନ୍ଧରେ, କମଣ୍ଡଳୁ ଶୋହେ ହସ୍ତରେ। ବେଣୁର ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କନ୍ଧରେ, ପଦ୍ମ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହୃଦୟରେ। ଶୋଭାବେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଜଟା ଶିରେ। ଆଜାନୁଲମ୍ବେ ବେନି ଭୁଜ, ଏମନ୍ତ ରୂପେ ଦେବରାଜ। ଦେବତା ଗଣରେ ପୂଜିତ, ପ୍ରବେଶ ମାର୍କଣ୍ଡ ଗ୍ରତ। ସେ ନର ନାରାୟଣେ ଦେଖି, ମାର୍କଣ୍ଡ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣମି ଚରଣେ, ଦଣ୍ଡବତ ସ୍ତୁତି ବଚନେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦରେ, ରୋମ ଉଦ୍ଗମେ ପ୍ରେମ ଭରେ। ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ, ଚକ୍ଷୁଲୋତକେ ହୋଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ତେଜ ଦେଖି, ସମର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆଖି। ମନ ଉତ୍ସୁକେ କୃତାଞ୍ଜଳି, ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାରୀ। ବଚନେ ନମ ନମ ସ୍ତୁତି, ଗଦ୍ଗଦ ବାଣୀ ସେ ଭାସନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ, ଚରଣ ଧୋଇଣ ପିୟଇ। ସିଞ୍ଚନ ଶିର ଗାତ୍ରେ କରି, ଷଡ଼ର୍ଘେ ପୂଜା ଚରି। ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ, ପୂଜିଲେ ମୃକଣ୍ଡଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ, ହୋଇଲେ ନର ନାରାୟଣ। ମୁନି ଯେ ଦଣ୍ଡବତ ପୁଣି, ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷିଣ ସ୍ତୁତି ଭଣି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା, ମୁଁ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତା ସୀମା। ଯାହାର ଅଂଶୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି ସରଜନେ। ଯେ ଦେହେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଣ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣମାନ। ସଂସାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯହିଁ ଜୀବ ରୂପେ ଥାଇଣ, ଅନୁଭବ ତୁମ୍ଭ ଭାବେଣ। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେ ତୁମ୍ଭର, ତ୍ରିଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାଶନେ, ବସିଛ ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ନାନା ରୂପେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ଜନ, କରିଣ ସର୍ବଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭ ସୂତ୍ରେ ଯେ ସନ, ଗୃହ କରି ସଂଘରେ ପୁଣ।
ए भावे जगत प्रचरी माया घेनी से बिहरी संसारे थाई जेउ माने नित्य भजन्ति तो चरणे एकाग्रे तो पादे सेवन्ति जन्म मृत्युरु तरी जानती जे तुम्भ माया पार होई से तुम्भ चरण से बई तोर चरण आश्रे बिनु न तरे ए भव बंधनु अज्ञान संसार निरत जानी भजिले जोगी पथ तुम्भ देलारु चतुर्मुख भोग करई ब्रह्म सुख दुई परार्ध आयु पाई तासिरे काल बसी छई समय ताकु संघारई एमंत बंध महामयी एथे जे प्राणी जड़ी छंती तोते अज्ञाने न जानती जे भजे तो चरण आसे से माया बंधने न मिसे एमंत चरण रे मोहि निरते भज न करई तो माया मोर मने थाई देहादि अभिमान बही श्रीपाद पद्म रे लगाओ तुम्भ मायारु फेड़ी दिया सतोर जत त्रिगुणे ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मे से रूप बहीण संसार सृष्टि स्थिति प्रलय कर ए माया लीलार विहार केवल तोर खेल घर तुम्भे जे करुणा सागर तेणु शरण अट मोर तुम्भे जे शुद्ध शुक्ल वर्ण निर्गुण रूप नरोत्तम जे प्राणी तुम्भंकु भजन्ति त्रिगुण बंधनु तरन्ति नारायण जे नरोत्तम निगमेश्वर निरूपम हे प्रभु जोगारूढ़ बर तुम्हंकु मोर नमस्कार देवे जा नाम भजुछन्ति भावेण जस कर्म स्तुति साक्षात गुरु जगतर जे नारायण अवतार इंद्रिय हृदय दृष्टि पथे मोहित होई अविरते तोर माया रे मूढ़ मती तोते से जानी न पारंती तो वेद पथ आश्रा कले जानी पारंती तोते भले तुमर स्वरूप रहस्य वेदरे होइछि प्रकाश
ବ୍ରହ୍ମାଦି କବି ମାନେ ଖୋଜି ଆଗମେ ନ ପାରନ୍ତି ହେଜି ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ମନରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସକଳ ବେଦ ବାକ୍ୟ ସାର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ହେ ମହାପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ ସାକ୍ଷାତେ ନମସ୍କାର ତୋ ପାଦ ଗତେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଭଣି ସେମାର କଣ୍ଡ ମହାମୁନି ନମଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚରିତଂ ନାମ ଅଷ୍ଟମଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାୟାସୀ ସୁମାୟା ପ୍ରଳୟ ଦେଖନ୍ତି ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ ନିର୍ଗମ ଏମନ୍ତ ଚରିତ ନବମ। ସୁତବାଚ ସୁତ ପୌରାଣିକ କହନ୍ତି ଶୁଣ ସୌନକ ଆଦି ଯତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଲେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ବିନୟ ନର ନାରାୟଣ ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭାବେ କହି ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ତପୋନିଷ୍ଠ ସମାଧି ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଲ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତିରେ ଭଜିଲ ମୋଠାରେ ତପ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ସଂଯମରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲୁ ବ୍ରତ ଆଚାର ତପ ବଳୁ ଏବେ ହୋ ବର ମାଗ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବୁ ଆମ୍ଭେ କରିଣ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳେ ବର ମାଗି ଘେନ। ବିଷ୍ଣୁ ବଦନୁ ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି ମାରକଣ୍ଡ ମୁନି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ ହେ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ସକଳ ଜଗତ କାରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ତାପହର ବିପତ୍ତି ପାପ କ୍ଷୟ କର ପରମ ପଥ ଦେଖାଇଲ କୃତାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଲ ବରେ ମୋ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯେଣୁ ଦେଖିଲି ତୋ ଚରଣ ତୁମ୍ଭର ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାଇ ଶ୍ରୀପଦେ ଆତ୍ମାକୁ ମିଶାଇ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଲଇ ଅନ୍ୟ କି ବର ମାଗିବଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣାରେ ଦେଖନ୍ତି ଦେହର ଭିତରେ ଯାହାର ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାଇ ପରମ ପଦ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇ ସେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରେ
दर्शन देल साक्षातरे। हे पद्मनेत्र चक्रपाणि हे पुण्यश्लोक शिखामणि। तुम्भर अनुग्रह हेब माया महिमा देखाइब। जे माया सकल लोकरे लोकपालादि ज्ञान हरे। सुतवाच सुत कहन्ति मुनि आगे मार्कंड विनय जे भावे। प्रसन्ने कही भगवान ए तोर बांछा हेउ पूर्ण। माया महिमा मोर देख ए अन्ते लभ सर्व सुख। एमंत कही निज स्थाने विजय नर नारायणे। तहु मार्कंडेय आश्रमे रहिले वासुदेव ध्याने। जल पवन जे आकाश भूअग्नि पंच भूते वास। स्थावर जंगम पतंग कीटादि चारि खानी अंग। सबु वासुदेव स्वरूपे ध्यान करन्ति लय कल्पे। भावयुक्त होई मनरे भाव द्रव्ये पूजे विष्णुरे। केबे बा प्रेम विहोलित होई भूलई पूजा अर्थ। वासुदेव चरणे लये ध्यान रे निमग्न से होए। आपना आश्रम रे थाई किछि दिन जे शेष होई। पुष्प भद्रा नदी तटरे स्नान सारिण संध्या काले। जोग ध्यान रे बसिछन्ति वासुदेवंकु हृदे चिंती। एमन्ते प्रचंड पवन बहे महाघोर सदेण। आकाशे महा भयंकर मेघ उठिले शीघ्रतर। रथ खर परकारे धारा वृष्टि कले शून्यरे। विद्युत झटक शब्द वज्र निर्घात इंद्रायुध। से जले भूमि पूर्ण होई चारि समुद्र उछुलई। सर्वे कार्णव होइले तरंग लहरी उठिले। पवन बळे जल माने उलळे लागिले गगने। कच्छप कुंभीर मकर मत्स्य आदि जे जलचर। एमाने भाषिण गर्जिले सर्वे जल रे लीन हेले। सप्त समुद्र सप्त द्वीप एक खंड होई उदक। ब्रह्मांड जाक पूर्ण होई
निर्घात शबदे चलई ए भावे समस्ते बुड़िले जेणु विष्णु ए माया कले मुनिया पणा संगतरे जीवंकु भितरे बाहरे देखि जलरे निमग्न बिजुली तेजे खेद मन पृथ्वी जल मग्न देखी भय होइले महादुखी जल ए कार्णव होइण आकाश पर्यंत लागिण जगत अंतर्ध्यान हेला पृथ्वी आकाश नदी शिला स्वर्गे नक्षत्र ग्रह गण ज्योतिष चक्र समेतेण सबु जले होइला समस्त जलरे बुड़िला से मुनि जोग माया बळे भासिले प्रलय जलरे जटा मंडल फिटी भासे बड़ अंधार प्राय दिसे क्षुधा तृषारे पीड़ा पाई पवने तरंगे भासई मकर तिमि जंतु गणे पीड़ित होई मुनि भ्रमे अंधारे दिगहीन दिसे बुढ़ी जीवन मात्र से महावर्ते पड़ी काहीं से मुनि मोहित हुई काहीं तरंगे बुड़ी जानती लहरी बळे बा उठंती कुंभीर मकर बा काहीं सानकु बड़ जे गिळई केबे ताहांक भक्ष होंती काहीं बा शोक भय पांती मोहित दुख सुखे होंती व्याधिरे मृत्यु बाल भंती एमंते अयुत अयुत गला जे बत्सर बहुत अति आरत मार कंड जानिले निश्चय जीव पिंड विष्णुर माया मोहे पुणी भासंती मार कंड मुनि विष्णु माया रे कदिने भासी लागिले उच्च स्थाने तहिरे कबट वृक्ष कोमल दिशई प्रत्यक्ष फल पल्लवे शोभा दिव्य जल उपरे तापल्लव पूर्व उत्तर मध्य शाखा ऐशान्य डाल मध्य देखा नव पल्लव बट पुटे एक पुरुष जबांगुष्ठे अंगुष्ठ प्रमाणे पुरुष आपणा प्रभारे से दृश्य से बट पुटरे शयन मार्कंड कले ता दर्शन प्रलय अंधार छेदन महामर्कत श्याम वर्ण शंख समान कंठ तार हृदय विस्तार सुंदर
नासिका अत्यंत सुंदर भ्रुलता धनु कंदर्पर निश्वास पवन चंचल चलती अलका कपोल डालिंब कुसुमर प्राय कर्णवे निजे शोभा पाए प्रबाल अरुण धर दरहासरे से सुंदर अरुण पद्म जे लोचन कटाक्ष कोणे बिलोकन नाभि उपरे बलिमान निश्वास पवन कंपन दुई हस्ते पाद अंगुली धरी चुंबंती मुखे तोली चरणाम्बुज मकरंद मुखे भरिण से आनंद बालक रूपरे शयन मार्कंड विस्मय देखिण दर्शने श्रम दूर गला आनंदे रोम पुलकिला पद्म प्राय चक्षु विकासी पुलक रोमा बळी राशि तांको नाम पूछिबा अर्थे मार्कंड विचारिले चिते बालक निकटे प्रवेशी उभा होइले सेही ऋषि तुंडकु विस्तारन्ते हरि शिशु निश्वासे मशा परी शिशुर उदरे पशिले तहिरे बुलीण देखिले देखिले मृकंडर बची पूर्व पराए सृष्टि अछि पृथ्वीमंडल स्वर्ग आदि आकाश सागर प्रसिद्धि ग्रह नक्षत्र तारा गण सप्तद्वीप वर समान पर्वत देश भूमि वन नगर क्षेत्र जे आश्रम देव असुर जंतु जेते सरोवर नदी सहिते ब्रज आश्रम वृत्ति वन जेते बाजीव जंतु मान पंचमहाभूत सबद स्पर्श रूप रस गंध चतुर्दश भुवन गति जे काल जुग कल्प होन्ति ब्रह्मादि कीट परिजन्ते सर्व देखिले अचंबिते हिमालय जे पर्वत पुष्पभद्रा नदी सहित आपणा आश्रम देखिले समस्त ऋषिंकर मेले ए भावे बुलु मुनिवर अनेक गला संवत्सर देखि मार्कंड श्रम भागी भेदी न पारी महाजोगी संसार देखिण विस्मय मिथ्या मणिले से प्रलय एमंते पुणी विष्णु माया प्रकाश कले विश्वकाया आपणा निश्वास रे पूर्ण
ବାହାର କଲେ ତତକ୍ଷଣ। ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ପକାଇଲେ ପୁଣି ସେ ଜଳରେ ଭାସିଲେ। ପୂର୍ବର ଯାହା ଅନୁଭବ ପାଇଲେ ସେହି ପରାଭବ। ପୁଣି ସେ ବଟ ତଟେ ଲାଗି ତାହା ଆହ୍ଲାଦେ ସୁଖ ଭାଗି। ସେ ବଟ ପତ୍ର ପୁଟେ ଶୋଇ ବାଳକ ଚରଣ ଚୁମ୍ବଇ। ଦରହ ଶୀତ ମୁଖ ତାର ଅପାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ମନୋହର। ଲାଗିଣ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ରସି ଯେ ବାଳକକୁ ଚାହିଁ। ଲାଗିଣ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଋଷି ସେ ବାଳକକୁ ଚାହିଁ। ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବାଞ୍ଛିଲେ। ଏମନ୍ତ ଜାଣିଣ ଶ୍ରୀହରି ଯେ ସର୍ବ ହୃଦୟ ବିହାରୀ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗଲେ ଆପଣା ମାୟା ଦେଖାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତ ତତକ୍ଷଣ। କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସର୍ବ ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଲୋଚନେ ଦେଖିଲେ। ପୂର୍ବେ ଆପଣା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବସିଥିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ନିରତେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି। ଆସନେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣ ଏମନ୍ତ ମାୟାର ଭିଆଣ। ଦେଖିଣ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣି ମନ ତୋଷି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ତଦନ୍ତ କେ ଅବା ଜାଣିବ ଏମନ୍ତ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଲାଗୁ ଆସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାୟା ଦର୍ଶନମ୍ ନାମ ନବମୋଧ୍ୟାୟ।